Hello students, so welcome to my class. So we have completed some properties or some theorems in the Laplace transformations like first shifting theorem, second shifting theorem, scale property. So all those property we have discussed, and some problems related to that also we have discussed in the previous class. In this class I'll discuss initial value theorem and final value theorem. So these are related to the derivative of a function and its Laplace transformation. Let's say there is a function f of t, let's say its derivative exists, and we need to determine the Laplace transformation of this derivative. Okay, so let us see. So today's our concept will be the first concept, Laplace transform of derivatives. So let us consider any function f of t. So as usual, what are those properties of this function f of t? F of t I am considering, it is a class A function. What is the meaning of class A function? The meaning of class A function will be, it is an exponential order and piecewise continuous. And also there exists f dash t also. Let's say f dash t exists, that means df by dt, derivative of that function with respect to the variable t. So that is also defined. And this is also the first class function. So what is the meaning of first class function? Again I said it is a class A function. Class A function in the sense, so exponential order and piecewise continuous. Okay, fine. Now we need to determine the Laplace transformation of f dash t. See, so we want Laplace transformation of the function f dash t. ఇది ఏమవుతుంది అన్నదే మన కాన్సెప్ట్. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కి లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కుంటున్నాం. ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు మరి? సింపుల్, బేసిక్ డెఫినేషన్. ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్, సో వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్? Laplace transformation of any function will be, let's say f dash t, this function is equal to 0 to infinity the parameter e power minus pt, and that function will be is f dash t dt. Okay, now we'll apply the product rule by parts. Let's say this is u and this is v. See the by parts. So when I deploy the by parts here, so f dash t will be is equal to u into integration of this. So e power minus pt integration of this function. So already derivative is there. We are integrating. So what is remaining? So this is integration of df by dt into dt. I'll get simply f of t. అంతే కదా? సో f of t. So don't forget to put the limits, that is 0 to infinity. Minus, so integration again this and differentiation of this. So 0 to infinity e power minus pt, differentiation is e power minus pt, then minus p, then integration of this I'll get the f of t dt. Okay, fine. Now Laplace transformation of f dash t will be is equal to, so upper limit I substitute. If I substitute upper limit, e power minus infinity term will come. So e power minus infinity will be 0. Then minus lower limit, e power 0 is 1 and f of 0. So up to here it is clear. Then minus minus plus. This is the p is a variable, it is a parameter, it is a constant here. Then integration 0 to infinity e power minus pt f of t into dt. Now what is this quantity will be? Obviously this is the Laplace transformation of the function. So what is this quantity? This quantity will be the Laplace transformation of the function. Laplace transformation of f of t. Okay, fine. Then finally what I can write here? So Laplace transformation of f dash t will be is equal to minus f of 0 plus p into Laplace transformation of f of t. That's it. Very simple. So this is the formula you need to remember. Even if you want to write, you can write. So Laplace transformation of f of t, generally will put f of p. Last one, Laplace transformation f of t em రాస్తామా? f of p అని రాస్తాం. కావాలంటే రాసుకోండి. అంతేనా? So this is the Laplace transformation of derivative of that function. Okay na? So ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. So but you need to remember this formula, we'll use in many situations. Okay, fine.
Okay, well done guys. We have seen the definition of derivative of Laplace transformation of some function. So there is a function f of t whose differentiation also is defined, and it is also a class A function, and we found that Laplace transformation of that derivative, that is what we got, Laplace transformation of that derivative f dash t is equal to ఏమొచ్చింది మనకు, so p into Laplace transformation of that function, that is f of p minus f of 0, that is p into Laplace transformation of f of t minus f of 0. Now the question is, what is Laplace transformation of double derivative of this function? What is Laplace transformation of double derivative of the function? కనుక్కోవచ్చా కనుక్కోలేమా? కనుక్కోవచ్చు, డెఫినెట్గా సింపుల్గా కనుక్కోవచ్చు. ఎలా అంటే చూద్దాం. సో let us take g is another function that is equal to f dash t. ఓకేనా? g అనేది ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఫంక్షన్ f అనే దాని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, we want Laplace transformation of g dash t. అంతేనా? అదేమవుతుంది, దీనికి మళ్ళీ డెరివేటివ్ అవుతుంది కదా. అంటే we want Laplace transformation of a function whose differentiation is here. ఫంక్షన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే దాని ఫార్ములా ఏంటి, p Laplace transformation of that function g of t minus g of 0. అంతే కదా. సో దాని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, Laplace transformation of g dash t, దీని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు, g dash t will be is equal to f double dash t. అంతేనా, f double dash అంటే 2 times derivative అని. సో p into Laplace transformation g of t, what is g of t, f dash t minus g of 0, what is g of 0, f dash 0. అంతేనా. మరి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా f dash t ఇక్కడ ఉందా, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఇది ఇక్కడ పెడదాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, p మల్టిప్లైడ్ బై ఇదంతా, సో p into Laplace transformation of f of t minus f of 0. ఇక్కడికి ఈ మైనస్ ఇది f dash 0. దాని నుంచి మల్టిప్లై చేయండి, ఇదేమొస్తుంది, p స్క్వేర్ ఇంటూ Laplace transformation of f of t minus p into f of 0 minus f dash 0. అంతేనా. బాగా క్లియర్ గా చూడండి, p స్క్వేర్ ఇంటూ Laplace transformation of f of t minus p into f of 0 and f dash 0. దీన్ని ఇంకా ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం కావాలంటే, p స్క్వేర్ ఇంటూ f of p minus p into f of 0 minus f dash 0. This is Laplace transformation of double derivative of the function. So you need to remember. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నామో? మరి 3 సార్లు కనుక్కోవాలంటే, then let us take some h అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుందాం. ఆ h అనే ఫంక్షన్ will be is equal to some g dash t అని తీసుకుందాం. అంతేనా, ఆ తర్వాత ప్రొసీడ్ చేసుకుంటా కూడా. సో మామూలుగా ఒక ఫంక్షన్ ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ ఎట్లా చేస్తాం, సపోజ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది అనుకోండి, dy dx ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఎక్స్ స్క్వేర్ చేస్తే 2x, మళ్ళీ 2x చేస్తే 2, అలాగే ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటా పోవాలి. అంతేనా. ఇన్ సిమిలర్లీ మనం 3 టైమ్స్ డెరివేటివ్ కూడా కనుక్కోవచ్చు, 4th టైమ్ డెరివేటివ్ కూడా కనుక్కోవచ్చు, 5 టైమ్స్ డెరివేటివ్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఇన్ జనరల్ మనం ఫార్ములా రాసేస్తాం. ఐల్ రైట్ ద జనరల్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ దట్ జనరల్ ఫార్ములా, దట్ ఐల్ రైట్. సో జనరల్ ఫార్ములా విల్ బి, nth డెరివేటివ్ రాసేయచ్చు మనం. సో జనరల్ ఫార్ములా we can write the general formula. ఎట్లా చూద్దాం జనరల్ ఫార్ములా. సో the general formula will be, so Laplace transformation of nth derivative of the function will be is equal to, ఇప్పుడు చూద్దాం 2 times derivative అంటే ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ p స్క్వేర్ వచ్చింది కదా, n టైమ్ డెరివేటివ్ కాబట్టి p పవర్ n. సో ఇక్కడ ఏంటి, Laplace transformation of f of t, that is Laplace transformation of f of t. సో Laplace transformation of f of t కావాలి కాబట్టి ఏం రాస్తాం, Laplace transformation of f of p నే రాస్తాం, f of p. నెక్స్ట్ మైనస్ పెడదాం. ఆ తర్వాత ఏమైంది,
ఒకటి డిక్రీజ్ అయింది 2 - 1 అయింది అంటే p ఇంటూ n - 1. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది f ఆఫ్ 0 అంతేనా. f ఆఫ్ 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ అట్ 0 అని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకు లాస్ట్ f డాష్ 0 ఓన్లీ సింగిల్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ అనేది వచ్చింది. సో అలాగ మనం చేసుకుంటే మనం అనుకో సింగిల్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ p పవర్ 2 - 2 లేదా 2 - 1. సో ఇట్లా రాసుకుంటూ పోతే లెటర్ జనరల్ ఫార్ములా. సో p - 2 ఇంటూ f డాష్ 0 pn - 3 ఇంటూ f డబల్ డాష్ 0 and so on. What is the last term will be n - 1 into 0. Last term will be nth - 1 into 0. ఓకేనా. కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకుందాం 1 కి ఇక్కడ 1 వస్తుంది f ఆఫ్ p 1 పవర్ 1 0. సో p పవర్ 0 is 1. సో f ఆఫ్ 0. నెక్స్ట్ 1 2 పెట్టండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది p స్క్వేర్ f ఆఫ్ t 2 - 1 p 2 పవర్ -2 0 p పవర్ 0 is 1 f ఆఫ్ 0. దాని ఇక్కడ 2 ఇంకా డిఫైన్ కాదు ఇంకా రాయకూడదు అక్కడ. ఓకేనా. సో దిస్ విల్ బి ద జనరల్ ఫార్ములా. మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక డెరివేటివ్ మనకు వి వాంట్ జనరలీ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ సెకండ్ డెరివేటివ్ అయితే చాలు. లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ f డాష్ t is equal to p into f of p minus f of 0. సో సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ రెండోసారి కావాలి. సో లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డబుల్ డెరివేటివ్ f డబుల్ డాష్ t will be is equal to p square into f of p into minus p into f of 0 minus f dash 0. ఇంకోసారి కావాలి లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 3 times f of t will be is equal to p cube f of p minus p square f of 0 minus 3 minus 2 1 p into f dash 0 minus f double dash 0. అంతేనా. సో 3 times డిఫరెన్షియేషన్ అయినా అలాగే మనకు వస్తుంది, 4 times డిఫరెన్షియేషన్ అయినా వస్తుంది, 5 times డిఫరెన్షియేషన్ అయినా వస్తుంది. ఎన్నిసార్లు కావాలన్నా విల్ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే. జనరల్లీ 1 2 గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా, అన్ని అవసరం లేదు మనకి. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలంటే జస్ట్ సింపుల్ లైక్ దిస్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్. మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం చేసుకుంటే పోవడం. ఓకే. రిమెంబర్ దిస్ గైస్. Okay, wonderful guys. We have seen the derivative f dash t and f double dash t, f triple dash in general nth. So to determine the Laplace transformation of these functions, when we got the formulas also, అంటే ఎలా కనుక్కున్నామో దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ మనం డెరైవ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2 ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్ చూద్దామా. సో ఏంటంటే అవి ఇనిషియల్ వాల్యూ థీరం అండ్ ఫైనల్ వాల్యూ థీరం. సో ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్ వాల్యూ థీరం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇనిషియల్ వాల్యూ అనగానే మీకు అర్థమవుతుంది. సో మనం వేరియబుల్ ఏదైతే ఇంటిగ్రేషన్ లో తీసుకుంటున్నామో t is 0 to infinity, t equal to 0 is the initial value, t equal to infinity is the final value. So when I take the initial value that is t tends to 0, then what is it? When I take the t tends to infinity, what is it? Let us take the t tends to 0 case, that is the initial value. How the function will behave? అంటే t equal to 0, t tends to 0 అన్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ దెన్ f ఆఫ్ p తో ఎలా రిలేట్ అయి ఉంటుంది. సిమిలర్లీ t tends to infinity అయినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ఎలా రిలేట్ అయి ఉంటుంది అన్నదే ఇక్కడ కండిషన్, ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏం చెప్తున్నాము, f ఆఫ్ t అండ్ f డాష్ t. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే లెట్ f ఆఫ్ t అండ్ f డాష్ t ఆర్ క్లాస్ A ఫంక్షన్స్, దెన్ లిమిటింగ్ t tends to 0, limit t tends to 0 f of t is equal to limit p tends to infinity p multiplied by f of p. f of p అంటే ఏంటి, ఇక్కడ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ f of t, క్యాపిటల్ T. అంతేనా థీరం. సో ఇక్కడ నీకు ft అండ్ f డాష్ t అంటే ఫంక్షన్ ఉంది, దాని డెరివేటివ్ ఉంది. ఆ రెండు ఏంటి, క్లాస్ A ఫంక్షన్స్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లాస్ A ఫంక్షన్స్? క్లాస్ A ఫంక్షన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏమవ్వాలి క్లాస్ A ఫంక్షన్ అంటే పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్. అంతేనా అవ్వాల్సిందే ఫస్ట్ కండిషన్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ కండిషన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్డర్. వాటిని మనం ఏమంటాం, క్లాస్ A ఫంక్షన్స్ అని అంటాం. అదంతా రాయకుండా నేను సింప్లీ క్లాస్ A ఫంక్షన్స్ అని రాసిన. దెన్ సో ఇనిషియల్ వాల్యూ t tends to 0. So when initial value I am taking, so near t tends to 0, the value of the function f of t is same as that of at the end p tends to infinity, the function p multiplied by the f of p అన్నది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అంతేనా. సో చాలా సింపుల్ గా ప్రూవ్ చేస్తాం.
సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ప్రూవ్. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఏమొచ్చిందా మనకు? సో వీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. వీ నో Laplace transformation of derivative of the function will be is equal to 0 to infinity e power minus pt so f dash t dt is equal to మనకి ఏమొచ్చింది ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఇది p multiplied by Laplace transformation of f of t minus f of 0 అన్నది ఇక్కడ దాకా మనకు వచ్చింది. ఇది ఇందాకనే మనం రాబట్టాం. దీని నుంచి మనం తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి మనము? p tends to infinity అనేది కావాలి. నాకు p tends to infinity అనేది కావాలి. let us take the p tends to infinity. Take the limits. Taking limit p tends to infinity both sides. I am taking the both sides. ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. సో limit p tends to infinity 0 to infinity e power minus pt e power minus pt f dash t into dt is equal to limit p tends to infinity so p tends to infinity p multiplied by Laplace transformation of f of t minus limit p tends to infinity f of 0. ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో when I substitute that p tends to infinity here, so when I substitute p tends to infinity here, so p అనేది tends to infinity పెట్టామనుకోండి, what is the e power minus infinity value? That is 0. అంటే ఇటువైపు అన్నదంతా మనకి ఏమైపోయింది? 0 అయిపోయింది. This entire thing will become 0. This is 0. అంతేనా? This is 0. Then what happens? సో ఇప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. This entire thing is 0. 0 is equal to ఇక్కడ limit p tends to infinity p multiplied by Laplace transformation of f of t minus ఇక్కడ f of 0, f is a function of t కాబట్టి you need to take the limit. ఇక్కడ p అనేది ఉండనే ఉండదు. You need to mention the, సో ఏం మెన్షన్ చేయొచ్చు మనం అక్కడ? p tends to infinity, that is f of 0. అక్కడ అసలు లేను, పెట్టన అవసరం లేదు. సో దీన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చు? f of 0 అని we can write like this, limit t tends to 0 f of t అని రాయొచ్చు. రాయచ్చా రాయకూడదా? డెఫినెట్ గా రాయొచ్చు. సో అప్పుడు దీన్ని ఇటువైపు తీసుకురండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? లిమిట్ t tends to 0 f of t will be is equal to limit p tends to infinity p multiplied by Laplace transformation of f of t. అంతేనా కాదా? ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే. దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్. అంతేనా? ప్రూవ్ చేసినామా లేదా? ఏం చేసినాం? సింపుల్. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినాం మనం? Laplace transformation of derivative of the function. ఎలా స్టార్ట్ చేసాం? 0 to infinity e power minus pt, that substitute చేసాం. మనం ఇందాకనే కనుక్కున్నాం. it will be like this. సో ఏం చేస్తున్నాం? taking the limit p tends to infinity both sides. ఇటువైపు ఇటువైపు. సో ఇక్కడ ఏమైంది? p tends to infinity తీసేసుకుంటున్నాం కదా. p tends to infinity తీసేసుకున్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? e power minus infinity అనేది, e power minus infinity వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకు? 0 వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇదంతా ఏమైంది మనకు? 0. LHS become 0. దెన్ RHS దగ్గరికి వద్దాం. ఈ టర్మ్ లో మనం f of 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. అసలు ఇక్కడ p అనే టర్మ్ ఉంటుందా? Is there any p here? No p here because f is a function of t. కాబట్టి no need to substitute the limit here directly. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? f of 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? t tends to 0 అని. f of 0 means limit t tends to 0 అని పెట్టచ్చు. ఓకేనా? సో ఈజీలీ ప్రూవ్డ్. చూడండి. Let me know if it is not clear. This is the initial value theorem. Okay, well done guys. Just now we have seen the initial value theorem. Now see the final value theorem. Final value theorem means when t tends to infinity. So what is the statement of this theorem? Let f of t and f dash t are class A functions. Then limit t tends to infinity, final value of f of t is equal to, మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? that will be equal to limit p tends to 0 p multiplied by f of p, or otherwise p multiplied by f of p అంటే Laplace transformation of f of t అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. చాలా సింపుల్ గా ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇది. So let us take again from the definition. We know Laplace transformation of derivative of the function f of t will be is equal to
0 to infinity e power minus pt f dash t దీన్ని చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనం చేసాం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, నాకు ఐ నీడ్ p tends to 0. సో టేకింగ్ లిమిట్స్ p tends to 0 both sides. సో both side p tends to 0 తీసుకుందాం. తీసుకుంటే ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ. సో లిమిట్ p tends to 0. సో 0 to infinity e power minus pt f dash t dt will be is equal to, so limit p tends to 0. సో ఇదంతా ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం. సో p multiplied by Laplace transformation of f of t minus, so limit p tends to 0 f of 0. అంతేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పినాను ఆల్రెడీ మీకు, లెట్ us substitute this value whenever p tends to 0 అనేది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని చెప్పినాం కదా. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈ p tends to 0 అన్నది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు, e power 0. వాట్ ఈస్ e power 0 వాల్యూ 1. సో e power 0 1 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇదంతా 1 అవుతుంది. సో అప్పుడు నాకు ఏం మిగిలి ఉంటుంది, సో 0 to infinity f dash t అంటే df by dt into dt దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ఇలాగ వదిలేసేయండి, p tends to 0 p multiplied by Laplace transformation of f of t. నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేశాము. అసలు ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, సో f of 0 is equal to limit t tends to 0 f of t అని రాయొచ్చు. అంతేనా? సో ఆర్ సింప్లీ f of 0 అనేది రాసేసేయండి, ఆర్ సింప్లీ f of 0 మైనస్ f of 0 అంతే. ఇప్పుడు దీన్ని చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, f వస్తుంది. అప్పర్ లిమిట్ విల్ బి ఇన్ఫినిటీ, ఆఫ్ కోర్స్ f is a function of t. సో 0 and infinity that will be is equal to limit p tends to 0 p into Laplace transformation of f of t minus f of 0. ఓకే ఫైన్. సో దీని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, సో అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. f of infinity minus f of 0 will be is equal to, so limit p tends to 0 p multiplied by Laplace transformation of f of t minus f of 0. అంతేనా? చూడండి బోత్ సైడ్స్ మనకి ఏమవుతుంది, f of 0 అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో f of 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, దీన్ని ఇంకొకటి, ఈ f of t అనే దాన్ని మనం దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, f of infinity అనే దాన్ని ఇట్లా రాయొచ్చా, లిమిట్ t tends to infinity f of t రాయొచ్చు. అంతే కదా? ఓకే, దెన్ ఎందుకంటే we need the value of this function when t tends to infinity. దాన్ని లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎలా రాస్తాం, లిమిట్ t tends to, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో లిమిట్ t tends to infinity, so f of t will be is equal to limit p tends to 0 p into Laplace transformation of f of t. This what we need to prove. అదేనా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద థీరం, ప్రూవ్ చేసేసామా, చాలా సింపుల్. అర్థమైందా? సో మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ వి స్టార్టెడ్ విత్ దిస్. ఇక్కడ టేకింగ్ లిమిట్స్ p tends to 0. సో p tends to 0 నా ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, p tends to 0 e power 0 ఏమవుతుంది 1, ఇదంతా 1. f డాష్ అంటే df by dt క్యాన్సిల్, df మిగులుతుంది. df యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ f with lower limit 0 and upper limit will be infinity. So that will become f of infinity minus f of 0. మరి f of infinity అంటే మీనింగ్ ఏంటి, the value of the function at the end point. End point అంటే ఏంటి, t tends to infinity, that is end point t tends to infinity will be equal to ఏమవుతుంది, p tends to 0 p into Laplace transformation of f of t. అంతేనా? చాలా సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ప్రూవ్ దిస్ థియరం, నాట్ దట్ మచ్ డిఫికల్ట్. బోత్ ఇనిషియల్ వాల్యూ థియరం అండ్ ఫైనల్ వాల్యూ థియరం బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఈవెన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. ఓకే ఫైన్. Okay, well done guys. We have seen the problem, we have seen the initial value theorem and final value theorem, and prior to that we have seen the Laplace transformation of derivative of a function,
Now let's see some examples, some problems related to this concept. So the first problem will be find Laplace transformation of e power at using transformation theorem of derivatives. అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు what is the Laplace transformation of e power at. చెప్పండి, what is the Laplace transformation of e power at? ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. మనం కనుక్కోవడం అంటే ఏంటంటే derivatives. This already we know, that is 1 by p minus a, that's it. Laplace transformation of that value. But we need to determine this by using the derivatives concept. So let us solve this. So for that purpose I need Laplace transformation of derivative of the function will be is equal to, so em telusama manaku p into Laplace transformation of f of t minus f of 0 anna formula naku telusu. I need to utilize this formula. Okay, now see here. So Laplace transformation of the function is e power at. What is the derivative of this? Laplace transformation of a multiplied by e power at, then derivative. So p into Laplace transformation of e power at ఇదే మనం కనుక్కోవాలి. మైనస్ f of 0 అంటే t ప్లేస్ లో 0 పెట్టండి, e power 0 ఎంత 1 అంటే e power 0 1 కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ ప్రకారం a అనేది బయటకు వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ Laplace transformation of e power at will be is equal to p into Laplace transformation of e power at minus 1. అంతేనా, 1 ఇటు తీసుకురండి, దీన్ని ఇటు తీసుకెళ్ళండి. సో 1 కంప్లీట్ ఇటువైపు వస్తుంది. సో లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ e పవర్ at కామన్ తీస్తే సో ఏమంటుంది ఇక్కడ నాకు p మిగులుతుంది, ఇటు నుంచి a పోతుంది. సో p మైనస్ a ఇటు తీసుకురండి. సో 1 by p minus a will be is equal to లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ e పవర్ at. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసా, కానీ కొత్తగా చేస్తున్నాం అంతే. బై యూజింగ్ ద డెరివేటివ్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ డిటర్మైనింగ్ ఇట్. అంతేనా. ఇది ఇంత సింపుల్ ప్రాబ్లం అని కాదు, కానీ జనరల్ గా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది. దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్. లెట్ us even it is easy to calculate some difficult integrals. So some difficult functions by finding Laplace transformations of some difficult functions. Okay guys, we'll take the second example. So what is the second example will be find Laplace transformation of cos of at using transformation theorem of derivatives. See, this problem is again as usual very simple. If I already know this, what is the Laplace transformation of this function will be, that is p divided by p square plus a square. ఇది ఆల్రెడీ తెలుసా మనకి Laplace transformation. కానీ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి, యూజింగ్ ద డెరివేటివ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఇందాక మనం చూసినట్టు అక్కడ ఫంక్షన్లో ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, e పవర్ at వచ్చింది. e పవర్ at ఎలా వచ్చింది, సో దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మళ్ళీ e పవర్ at వస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ ఈజీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము కాస్ కావాలి, కాస్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సైన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సైన్ ఉండకూడదు మనకు, ఓన్లీ కాసే ఉండాలి. మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. సైన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ కాస్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలి అంటే డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ డబుల్ డెరివేటివ్ తీసేసుకుంటే వస్తుంది. సో అంటే ఇప్పుడు మనం డబుల్ డెరివేటివ్ యూజ్ చేయాలి. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 2 times differentiation will be is equal to ఏమొస్తుంది చెప్పండి, డబుల్ డెరివేటివ్ will be is equal to p square into Laplace transformation of f of t minus p into f of 0 minus f dash 0. అంతేనా మనకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డబుల్ డెరివేటివ్. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఆ ఫంక్షన్ ని కాస్ at ఒక్కసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2 times డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది. 1 time డిఫరెన్షియేషన్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ టైం కదా, 1 time డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ a ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ at. మళ్ళీ చేయాలి, ఏమొస్తుంది నాకు మైనస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ at. అంతే కదా మనకు వచ్చింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డబుల్ డెరివేటివ్ మైనస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ cos of at will be is equal to p square into Laplace transformation f of t. f of t అంటే ఏంటి, cos of at minus p into f of 0 అంటే t ప్లేస్ లో 0 పెట్టండి. cos 0 ఎంత 1 minus f dash 0 సింగిల్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు మైనస్ a ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ at. ఇక్కడ 0 పెట్టండి, ఏమొస్తుంది, సైన్ 0 విల్ బి 0. దీని నుంచి
చేంజ్ దాని ఏమంటారు లీనియారిటీ ప్రకారం మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బయటకు వస్తుంది. కాస్ ఆఫ్ ఏటీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు then what I'll get? So p square into Laplace transformation of cos of 80. So p ఉంది minus p. Okay. So then ఆ p ని తీసుకురండి, ఇదంతా అటువైపు తీసుకెళ్దాం. సో p ని ఇటు తీసుకొచ్చిన ఇక్కడ Laplace transformation of cos of 80 will be is equal to ఇక్కడ ఏం మిగిలిందమ్మా p స్క్వేర్ మిగిలింది, ఇటు దట్ a స్క్వేర్ అనేది మిగులుతుంది. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి నాకు ఏమొస్తుంది ఫైనల్ గా దీన్ని తీసుకురండి. సో p డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ 80. దట్స్ ఇట్. అంతేనా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిందే కదా, వెరీ సింపుల్. Okay, fine guys, we are moving to the next problem. Find Laplace transformation of t sin of 80 అనే ఒక ఫంక్షన్ యొక్క మనం లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలి. సో ఎలా కనుక్కుంటామో చూద్దాం. ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ ఏం ఇన్వాల్వ్ అయింది, సైన్ ఫంక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. మళ్ళీ అదే రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం అంటే డబుల్ డెరివేటివ్ చేస్తేనే వస్తుంది. అంటే ఎలా అయినా సరే మనం 2 టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేసి తీరాల్సిందే. అంటే ఇప్పుడు మనం f of t will be is equal to t into sin of 80 తీసుకుందాం ఇది. సో ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ చేద్దాం ఏం వస్తుంది, సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ చూద్దాం ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్. సో వాట్ ఇస్ f dash t will be, f dash t will be is equal to, సో మల్టిప్లికేషన్ రూల్ అప్లై చేయాలి. sin 18 కాన్స్టెంట్ పెడదాం, t చేస్తే 1 ప్లస్ t కాన్స్టెంట్ పెడదాం. సో దాన్ని చేస్తే cos of 80 ఇది ఉండకూడదు, మళ్ళీ సైన్ రావాలి, మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. f double dash t will be is equal to sin చేస్తే a into cos of 80, మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ రూల్ అప్లై చేయాలి. a into cos 18 కాన్స్టెంట్ పెట్టుకుందాం, t చేస్తే 1. ఓకే, దెన్ ప్లస్ ఈసారి 18 కాన్స్టెంట్ పెడదాం, cos 18 చేస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్ సైన్ వస్తుంది, కాబట్టి మైనస్ a స్క్వేర్ t ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 80. చూసారా మళ్ళీ మనకు t ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 80 వచ్చేసింది. నౌ నాకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ f of 0 కావాలి. f of 0 కావాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి f of 0 ఎంత వస్తుంది, f of 0 will be is equal to sin ప్లస్ ఇక్కడ 0 పెడితే ఏమొస్తుంది 0 వస్తుంది. f dash 0 అంటే ఇక్కడ నాకు f dash t ఉంది. సో f dash 0 ఏమొస్తుంది, f dash 0 will be ఇక్కడ sin 0 మళ్ళీ 0 వస్తుంది, మరి cos 0 ఏమొస్తుంది 1, కానీ t ప్లస్ 0 పెట్టాలి కదా 0 వచ్చేస్తుంది. సో నా ఇక్కడ ఇవన్నీ కలిపి ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దేర్ఫోర్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డబుల్ డెరివేటివ్. డబుల్ డెరివేటివ్ అంటే ఇదంతా. సో a cos 80 ప్లస్ సో మళ్ళీ sin a sin 80. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇది 2 టైమ్స్ వచ్చేస్తుందా, అలా 2 టైమ్స్ డైరెక్ట్లీ. సో 2 టైమ్స్ a cos 80 మైనస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ t into sin of 80 will be is equal to p square into Laplace transformation of f of t, that is Laplace transformation of t into sin of 80 minus f of 0 0 f dash 0 0 ఇదంతా 0 లింక్ 0 0. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో 2a into Laplace transformation of cos of 80 minus a square by linearity property అంతే సింపుల్. a square into Laplace transformation t into sin of 80 is equal to p square into Laplace transformation of t into sin of 80. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ మనకి ఏముంది Laplace transformation of t sin 80 t sin 80 అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోదామా, తీసుకెళ్ళిపోతే మనకు డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ నోన్ క్వాంటిటీస్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. సో అప్పుడు 2a ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ cos 80, దట్ ఈస్ p డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్. ఇది అటువైపు పోతుంది. సో అక్కడ ఆల్రెడీ p స్క్వేర్ ఉంది. సో p స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ t ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 80. అంతేనా, నాకు కావాల్సింది ఇది. సో దీనిని తీసుకొచ్చేద్దాం. సో అప్పుడు ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో దెన్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ దే. సో ఐల్ ఎరేస్ హియర్. సో జాగ్రత్త అర్థమైంది కదా, ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఫంక్షన్ f of t తీసుకున్నాం,
సో డబుల్ డెరివేటివ్ కావాలి. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ సెకండ్ డెరివేటివ్ చేసాం. ఆ వాల్యూస్ కావాలి, f(0) కావాలి, f'(0) కావాలి ఫార్ములా ప్రకారం. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, సింప్లిఫై చేసాము, ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఏదైనా స్టెప్ అర్థం కాకపోతే మీరు అడగచ్చు. ఓకే, సో ఫైనల్గా నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా. సో లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ t into sin of at will be is equal to 2ap divided by p square plus a square whole square అన్నది మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్, చాలా సింపుల్. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. సో డెరివేటివ్ థీరమ్స్ ఎంత యూజ్ అయిందా ఇక్కడ? ఓకే, ఫైన్. Okay, well done guys. We have finished 3 problems. Let us take another problem on this derivatives concept. So what is given here? If Laplace transformation of sin of root t, ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి ఎలా కనుక్కోవాలో, జస్ట్ దాన్ని సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసి మామూలు t పవర్ n లేకి వచ్చేస్తుంది. మనం ఆ తర్వాత Laplace transformation of t power n is gamma of n plus 1 divided by p power n plus 1 ఫార్ములాతో చేయొచ్చు. అదే మనకు తెలిసి ఇది సిరీస్ వస్తుంది. లెట్స్ హోప్ ఇచ్చాడు. వాడు ఏమడుగుతున్నాడంటే దెన్ ఫైండ్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కాస్ రూట్ టీ డివైడెడ్ బై రూట్ టీ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? ఫైన్, దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో సైన్ ఇచ్చి కాస్ అడుగుతున్నాడు అంటే వన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే చాలు. అంటే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి? వి జస్ట్ ఎండ్ అప్ దిస్ ఫార్ములా, లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సింగిల్ డిఫరెన్షియేషన్. సో లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ f dash t will be is equal to p into Laplace transformation of f of t minus f dash 0. అంటే దట్స్ ఇట్, అంతకని ఇంకేం అవసరం లేదు. సరే, f dash 0 కాదు, f of 0. మరి ఇక్కడ f of m తీసుకుందాం. హియర్ f of t will be is equal to sin of root t. మరి t tends to 0 అయితే ఏమవుతుంది? f of 0 కాదు, 0 పెడితే 0. సో f of 0 will be is equal to 0. దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. f dash t will be is equal to sin చేస్తే ఏమొస్తుంది? cos root t. మళ్ళీ రూట్ t చేస్తే ఏమొస్తుంది? t పవర్ మైనస్ 1/2 అంటే ఏమొస్తుంది? cos of root t డివైడెడ్ బై root t. అంతేనా? అదేనా మనకు కావాల్సింది వచ్చిందా? సో therefore లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ f dash t. f dash t అంటే cos of root t, సారీ ఇట్ ఈస్ n into by 2 ఉంటుందమ్మా, by 2. సో n into x power n minus 1 కదా, by 2. So divided by 2 root t is equal to p multiplied by Laplace transformation of f of t sin of root t. అంతేనా? మనకి తెలుసు లాప్లేస్ అందని, మనకి ఇది కావాలి. సో చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ కారణం 2 ఇటువైపు వెళ్తుంది. సో మల్టిప్లై అవుతుంది. లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ రూట్ t డివైడెడ్ బై రూట్ t. సో 2p multiplied by what is Laplace transformation of sin of? So root pi divided by 2 into p power 3/2 into e power minus 1/4p. దాని నుంచి ఏమొస్తుంది? 2 క్యాన్సల్, 3/2/2 వస్తుంది. అంటే రూట్ పై డివైడెడ్ బై p, అంటే p కిందకి వస్తే p పవర్ 1/2 అవుతుంది కదా. సో e పవర్ మైనస్ 1/4p. అది సో చాలా సింపుల్గా కనుక్కున్నాం, చాలా ఈజీ. అదే దీన్ని కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఎలా కనుక్కోవచ్చు? మీరు కాస్ రూట్ టీ ఉంది, కాస్ రూట్ టీని ఏం రాస్తారు? సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ రాయండి. దాన్ని మళ్ళీ దేంతో డివైడ్ చేయాలి? బై రూట్ 2తో డివైడ్ చేయండి. మళ్ళీ t పవర్ n లేకి వచ్చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ ఎ సిరీస్, దెన్ అగైన్ ద సేమ్. ఓకే, నార్మల్ కూడా కనుక్కోవచ్చు, కానీ ఇలా ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, వెల్ డన్ గైస్. సో మూవ్ టు ద అనదర్ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 2 multiplied by root t by p ఇచ్చేసినాడు. దాని వాల్యూ ఇది మనకు అనుకోవచ్చు కూడా. దేన్ని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు? షో దట్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 1/root pi t is equal to 1/root p అని అడుగుతున్నాడు. మనము ఈ డెరివేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసే చేయాలి. మరి అప్పుడు మనం f of t ఏం తీసుకుందాం? సో ఇక్కడ f of t will be is equal to, సో రూట్ ఏం తీసుకున్నాం? మన ఇష్టం, 2 multiplied by root t by pi తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏం కావాలి? ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చూద్దాం. f dash t ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చూస్తే 2 చేయనవసరం లే, రూట్ పై చేయనవసరం లే. మరి t పవర్ 1/2
సో n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1. సో అప్పుడు f డాష్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 2 క్యాన్సల్, మైనస్ హాఫ్ వస్తుంది, అంటే 1/√πt. అంతేనా, వచ్చింది చూడండి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమి చేయొచ్చు, నౌ Laplace transformation of f dash t will be is equal to p into Laplace transformation of f of t minus f of 0. మరి f of 0 కనుక్కోవచ్చా, డెఫినెట్గా కనుక్కోవచ్చు. దీని నుంచి f of 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, 0నే వస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది, Laplace transformation of f dash t, సో 1/√πt will be is equal to p into Laplace transformation of f of t. f of t ఏంటి, ఇదే 2 multiplied by √t/π మైనస్ దట్ విల్ బి 0. అంతేనా, అంతపోయింది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఇది. సో లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 1/√πt విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ఇంటూ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 2. సో దిస్ విల్ బి 1/p⁻3/2. సో 1/p⁻3/2 మైనస్ 1. దీని నుంచి 1/p⁻1/2. అంతేనా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. ఇట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. చూడండి, అంటే డెరివేటివ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో చూడండి.